प्रोग्राम भगत दे मसले दिन वीरवार तो समा उही पहलां वाला 7 तो 8 बदलिया। अज फिर साडे नाल साडे पहले वाले साथी नहीं आ और बिना दस्यों 2 वीकां की छुट्टी लई भी नहीं, बिना दस्यों 2 वीकां लई चले गए और अज जिहड़ा आ भी वो हाज़र नहीं हो सके। उन्हां दी अपनी किसी कारण उन्हां नूं जुर्माना जिहड़ा इत्थे असीं कांसी टीवी सुणावांगे और इस तो बाद जिहड़े साडे नवे मेहमान आ उन्हां बारे अपना रूबरू होवांगे। जय गुरुदेव, जय भीम। मैं रामचाल, प्रोग्राम भगत दे मसले। अज साडे नाल जी सुरिंदर बिरदी जी, साडे बड़े पुराने अंबेडकरी साथी, तर्कशील साथी, बड़ी देर तो जानते, बड़े मुक्तेन अकाली लूई सी हुण टैक दी कपा, मुक्तेन अकाली लूई सी हुण टैक दी कपा, गिण लै बताए जाग के किन्ने क साल मैं। जदों असीं मिले सी इन्हां दे उदों दाड़ी काली हुंदी सी, हुण थोड़ी थोड़ी चिट्टी हो गई जी। हाँ, जय भीम, जय गुरुदेव। सब तो पहला मैं कांशी टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सीरज मानयोग सीरज, जय गुरुदेव, जय भीम जी। हाँ, जय गुरुदेव, जय भीम जी। प्यारे दर्शकों, राजनीतिक खेत्र दे विच बहुत बड़ा नाम है जौल साहब जी का और इन्होंने इलैक्शन भी लड़े ने। आओ चलते हैं भगत दे मसले प्रोग्राम वाल। प्यारे दर्शकों, सब तो पहला तो ये कि हरनाज संधू का मसला बहुत खास करके पंजाबियों च, हालांकि पंजाबियों की धी है, पंजाबियों की धी ने मिस यूनीवर्सल का खिताब जित्या और पंजाब नूं एक मान प्राप्त होने वाली गल की है। लेकिन उही कटे पिसी सोच दे लोग उसके घट कपड़े लैके टिप्पणी कर रहे हैं भी घट कपड़े पाए आ, हुण की साडियां पंजाब दीयां कुड़ियां घट कपड़े छोटे कपड़े पा के शहरां फिरनगियां। प्यारे दर्शकों, तुहाडे लई लाइन असीं हुणे खोल दित्ती आ, तुसीं अपनी गल हुण तो ही कर सकते हैं। असीं तुहाडी जदों भी तुहाडी कॉल आई इस विषय ते जां साडे होर जिहड़े विषय होणगे उन्हां ते तुहाडे नाल असीं रूबरू होवांगे। अपनी कॉल कर सकते हैं जद चाहो, जद तुहाडा दिल होवे। चलदे हैं सुरिंदर जी वाल। बिरदी साहब, हरनाज संधू जिहड़ी मिस यूनीवर्सल बनी है उन्होंने लैके पंजाबियों की अकल जिहड़ी आ वो अगे नालों सोचते कि शायद तरक्की की होगी, लेकिन उत्थे ही खड़ी आ जिथे असी छोटे होंदियां देखते सी जी। हाँ चाल जी, सब तो पहला तो हरनाज उन्होंने मैं बधाई दिना भी उन्होंने इस खेत्र में जिहड़ा उन्होंने अवार्ड मिलिया वो बधाई की पात्र है जी। तो जिहड़ा तुसीं दूसरा क्वेश्चन किया बई लोग ये उन्होंने दे पहरावे नूं लैके ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਜੀ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैं वैदी जी नाल सहमत आ। देखो, इंडिविजुअल बंदे की आज़ादी है कि उन्हें पहना, की खाना, कित्थे जाना, कित्थे नहीं जाना। ये वो आज़ादी सी, वो अपने मिस यूनीवर्सिटी नाल खड़ी आ तो उत्थे गई हैगी, वो जित्ती हैगी आ। पर इन्हें जिहड़े लोग ये गल्लां करदे रहे, मैं उन्हां नूं सवाल पुछना चाहुंदा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ। मैं करांगा गल पहलवानां दी। पहलवान जदों घुलदा आ तां उहदे लंगोट लाया हुंदा है। क्यों बिरदी साहब? उन्होंने जिहड़ा लंगोट लाया हुंदा आ वो उस जिहड़ी पिच आ, जिहड़ी वो ग्राउंड आ, जिहड़ी वो मैदान आ, उहदे चों सिंज जां कोई होर भी कुश्ती वो लड़दा कि वो बाद विच शहर दे विच भी इस तरह फिरदा आ जिवें लंगोट ला के। इवें ही एक मैदान सी संधू का बिशप जो यूनीवर्सल खिताब आ उहदा एक मंच आ जिहदे विच हर कुड़ी ने छोटे कपड़े पा के वो प्रदर्शन करना
ਉਹ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੂਗੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸੈਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ੀਰੇ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮੇਟਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਈਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਾਸਟਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਣਾ ਭੈਣਾਂ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਟਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਟਰੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਕਈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਗੋਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਡੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਰਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਮ ਔਰਤਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਆ, ਸਾਥੀ ਸ਼ੀਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰ 'ਚੋਂ ਕਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੀ ਆ। ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਔਰਤ ਹੀ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਢਕੇ? ਜਦ ਮਰਦ ਬੋਦਾ ਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕਦਾ
ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਟਕੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਟਕਿਆ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਢੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੰਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਗੱਲ ਨੀਤ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਲਈ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਸੀ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਨਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਆ, ਲਾਈਕ ਫੀਲਡ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਹਰ ਗੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ, ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕੱਲਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਕੱਛਾ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ, ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗਾਂਹ ਆ ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੁੱਡ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਹਈਆ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕਾਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਹੋ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਮਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ,
ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਰਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨਾਜ ਸੰਧੂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਡਾਰਕ ਆ ਔਰ ਬੁੱਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਅਗਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਜ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਲਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮਰਦ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਜਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਮਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਲ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਟੋਲਦੇ ਆ,
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੌਣ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2 ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਈ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਦਾ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਾਲਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੱਤਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਭੜਕਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨ ਭੇਜਿਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਕਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਾਵੰਟੀ ਤੋਂ। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾਟ ਕੇ, ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਪਾਟ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ। ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਪਾਰ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਤਦ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਟੌਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ।
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੇਰਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਪਰਪਸ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੀ? ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੂਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ, ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਰਕਾੜੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਢੰਡੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਜੀ, ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਸਨ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਢੰਡਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਆ ਵੀਰੇ। ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਈਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ? ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀਵੇ ਆ, ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਅੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟਲ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਫਨੈਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ MP ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ MP ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੌਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈਪੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤੋਂ ਫੰਡ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈ ਇਦਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਜਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਈ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖ ਹਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਇਦਾਂ ਕਰੂਗੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਾਣੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਆ ਸਰ। ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੱਗੋ ਲੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸ ਲੜਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗੋ ਲੱਥੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੱਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਚਾਲ ਜੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪਤੀਆਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ, ਸਧਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਈਡੀਅਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਡੀਅਟ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਹੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਭੂਹੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਭੂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਉਹ ਭੂਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਮੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਟ ਦਾ, ਇਹ ਪੂਅਰ ਮੈਨ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਗ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਬਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਲਸੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਨਸ ਓਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਈਡੀਅਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਈਡੀਅਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸ਼ਬਦ
ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਵਕਫਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਜਾਣੀ ਕਾਰ ਕਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰੁਕੀ ਜਾ, ਚੱਲੀ ਜਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨੋਸੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜੌਲ ਜੀ ਤੇ ਪਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ TV ਦਾ ਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀਰ।